great place to start would be perhaps talking about myself. So I finished year 12 this year with a score of 99.8. I think as much as academics is really important, I was part of a lot of extracurricular things as well, Bharatanatyam, cricket. So I think that's also a really important part of the high school journey. Okay. Okay, so with that being said, I wasn't sure perhaps where to start with. So let me, any ideas? Do you want to ask anything to start with? So, எல்லாருக்கும் hello, நான் மகாவரம்மா. So, இந்த செஷன் வந்து நிறைய பேருக்கு செகண்டரி ஸ்கூல்ஸ் அதுல நடக்கிற எக்ஸாம்ஸ் ஸ்கேலிங் இதெல்லாம் பத்தி தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு சொன்னதுக்காக இந்த செஷன் பண்றோம். ஸோ மெயினா வந்து இதுல ஃபர்ஸ்ட் எப்படி நிறைய பேர் வந்து இப்போ பிரைமரில நிறைய கிட்ஸ் இருக்காங்க, அவங்க முதல்ல எப்படி வந்து செகண்டரி ஸ்கூல்ல செலக்ட் பண்றது, நிறைய டைப் ஆஃப் செகண்டரி ஸ்கூல்ஸ் இங்க இருக்கு அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஸோ அதை பத்தின கொஞ்சம் இன்ஃபர்மேஷனை ஃபர்ஸ்ட் கொடுக்குறோம். அண்ட் ஃப்ரம் தேர் வி வில் ஸ்டில் டேக் பண்ணிட்டே போலாம். Okay. Yeah, okay. So let's start with that concept then. Let's start with perhaps moving from primary to secondary school and seeing perhaps how to make that decision. So Nita Soluna, there are 4 kinds of schools in here. Government schools, which are your public schools, and they're selected via the zone. So நீங்க அந்த zoneல இருந்தா நீங்க அந்த ஸ்கூலுக்கு போற மாதிரி இருக்கும். The second type is independent schools. These are your schools where it's private schools with the amount of the way you get in is either by paying the cash to go in or through getting a scholarship. Next is Catholic schools. So I think the fees for that would be between your public school fees and your independent school fees, although they do have a bit more of a focus on a Christian domination such as Catholic or Baptist for that reason. You've got SEAL schools. So the idea of SEAL is to act as an extension program. You write an exam and perhaps more gifted kids can get into that program. And finally, have your selective schools. So there are 4 of these in Victoria, in the 4 corners of Melbourne. And also that one, you write an exam to get in year 8, and you can get in in year 9 to go inside those schools. So I think in the school and select பண்றது is a very personal decision. It's really up to each person to think about what they want to get out of high school. Each parent think about what they want their kid to get out of high school, and other பொறுத்த மாதிரி selecting something that works for them and that works for their kid. I myself, I study in a girls independent school. Then that's another thing, selecting whether you want a girls or a co-ed school, because they each come with their own advantages, and for that reason. Is this working now? Yeah, it is working. It's all going. So, பார்த்துட்டு இருக்கவங்க எல்லாருக்குமே வந்துட்டு questions இருந்தாலும் அனுப்புங்க, அதோட questionஸையும் நாங்க ஆன்சர் பண்ண ட்ரை பண்றோம். இப்போ வந்து நிறைய பேருக்கு வந்து எப்ப வந்து ஆரம்பிக்கணும், எப்ப டியூஷன்ஸ் ஏதாவது போகணுமா அப்படிங்கிற questions இருந்தது. ஸோ அதை பத்தி அப்படி சொல்லணும் அப்படின்னா வந்து நீ என்ன நினைக்கிற, நீங்க எப்ப வந்து so I think இதுல there are two things to think about here. First, if you are trying to leave tuition to catch up to where you are at school, so I think let's first talk primary schools, when you need tuition in primary schools types. So I think the thing here is 2 ways. First one being if you are trying to use tuition as a way to catch up, and the second one being if you're trying to use tuition as a way to extend yourself, as an extension on top of what you're learning at school. So either based panida, I think it's important to think about whether you need tuition at that point and whether you need like a group tuition or an individual tuition. I think catching up the individual tuition could be a bit more effective, so you can particularly pinpoint what the weaknesses are. Extension group tuition kuda podum. As we go into high school and VCE, I think instead of learning or teaching in tuition, it was really a place for me to ask questions and get them answered. School the teacher too, you can only ask so many questions, right? So on the extra questions, on the thoughts, it's really useful to have that tuition on the side as well. So I went for maths and English because
I think that's what I felt, that it was worth asking those extra questions. English, I think the main thing here is having that someone to mark your essay. So here after year 11 and 12, it's all essay writing. And the problem with essay writing is that you need someone to mark it for you, right? So the essays mark பண்றதுக்கு தான் எனக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருந்துச்சு, having a tutor to just mark my essays like an examiner, to see what I would get and which part of my essays I could use to improve in as well. Okay. Yeah. ஸோ இப்போதைக்கு வந்து ஆக்சுவலா வந்து சவுந்தரம்னு ஒருத்தவங்க இருக்காங்க இல்லையா, அவங்களதான் வந்து இன்டர்வியூ பிளான் பண்ணி இருந்தது. அவங்க நிறைய கொஸ்டின்ஸ் வச்சிருந்தாங்க. பட் இப்ப அவங்கள என்னால வந்து ஜாயின் பண்ண முடியல இந்த கால்ல. ஸோ நீங்க யாராவது நிறைய கொஸ்டின்ஸ் உங்களுக்கு இருந்ததுன்னா கேளுங்க, நாங்க அப்படியே ஆன்சர் பண்றோம் அதுக்கு. அது வரைக்கும் வில் ஜஸ்ட் கீப் டாக்கிங் அபவுட் வாட் ஹஸ் ஹேப்பன் இன் அவர் லைஃப் அண்ட் எப்படி என்னெல்லாம் வந்து அவ அச்சீவ் பண்ணியிருக்கா, வேற என்னெல்லாம் நீங்க பண்ண முடியும் உங்க கிட்ஸுக்கு அப்படிங்கறத பத்தி நாங்க பேசுறோம். ஸோ ஐ திங்க் சவுந்தரம் வர மாதிரி இருக்கு. லெட்ஸ் ட்ரை இஃப் ஐ கேன் ஆட் ஹர் நவ். Yeah, I'm adding her. Join. Okay. There we go. Oh my goodness. Hello. வணக்கம் எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கும். சரி, கொஞ்ச நேரம் ஆயிடுச்சு. சாரி எல்லா வியூவர்ஸ்க்குமே. இது வந்து கொஞ்சம் டெக்னிக்கல் டிஃபிகல்ட்டினால ரெண்டு பேரும் ஸ்கிரீன்ல கொண்டு வர முடியல. இப்போ at last we have got Southaram in screens. Over to you actually. Over to you. Let's start. That's okay. நம்ம முதல்ல வந்து கண்ட்ரியோட அக்னாலஜ்மென்ட் பண்ணிடலாம். இன்று நாம் அச்சி கொஞ்சம் லவுடரா பேசலாமா? கேட்கலையே. இன்று நாம் கூடும் நிலத்தின் பாரம்பரிய பாதுகாவலர்களை அங்கீகரிப்பதன் மூலம் ஒண்ணுமே கேட்கல. Can't hear you. இப்ப கேக்குதா? என்னடா இது? Can everyone hear? இல்ல நமக்கு கேட்கலையா? Is there, how do you see comments? Not audible னு வந்தது. Okay, இப்ப கேக்குதா? Comments is எனக்கு சுத்ரா நீங்க பேசுறது கேட்கல ஆக்சுவலி. She's gone. ஓகே, இப்போ வந்தாச்சு. கேக்குதா? இப்போ கேக்குதா? இப்போ கொஞ்சம் மைல்டா கேக்குது, பட் கேக்குது. ஓகே ஷூர். ஓகே, மகா ஒரு சின்ன அறிமுகம் நான் பண்ணணும்னு நினைச்சிட்டு இருந்தேன். அதாவது அப்துல் கலாமோட ஒரு சின்ன பொன்மொழி எடுத்துட்டு, கனவு காணுங்கள், ஆனால் கனவு என்பது நீ தூக்கத்தில் காண்பதல்ல, உன்னை தூங்க விடாமல் பண்ணுவது எதுவோ அதுவே இலட்சிய கனவு. அதற்கு முன்னுதாரணமா வந்து மகா இருக்கிறாங்க. நம்ம இந்திய வம்சாவளியை சார்ந்த தமிழ் பெண், அதிக மதிப்பெண்கள் பெற்று இப்ப வந்து செலிபிரிட்டி ஸ்டேட்டஸ், எங்க போனாலும் மகான்னு சொல்ற அளவுக்கு இருக்கு. மகாவே ஒரு தாரக மந்திரமா நிறைய பெற்றோர்கள் அவங்கள முன்னுதாரணமா எடுத்துக்கிறாங்க. அவங்கள்ட்ட நிறைய கேள்விகள் கேட்கணும். நீங்க பெற்றோர்கள் நிறைய கேள்விகள் கேட்கணும்னு இருந்தா இந்த நேர்காணல் நிகழ்ச்சி முடிஞ்சோன்னு நீங்க அந்த பதிவுகளை போடுங்க. ஏன்னா இப்ப இடையில போட்டீங்கன்னு சொன்னா அவங்க பேசுறதுக்கும் இதுக்கும் கொஞ்சம் இதா இருக்கும். அதனால தயவு செய்து நேர்காணல் முடியும் தருவாயில் நான் வந்து உங்களோட பதிவுகள், உங்களுடைய கேள்விகளை கேளுங்க, நிறைய கேட்கலாம். அவங்க அழகா பதில் சொல்லுவாங்க. மகா, இப்ப நீ இட்ஸ் ஓவர் டு யூ. நீங்க வந்து சொல்லுங்க, உங்களுக்கு நீங்க சந்திச்ச சவால்கள். இந்த விசிக்கு நீங்க ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு இப்ப ரொம்ப ரிலாக்ஸா இருக்கீங்க. இன்னொன்னு வாழ்த்துக்கள், மெடிசன் வேற கிடைச்சிருக்கு இல்லையா? Yes, எப்படி இருக்கு? How do you feel about it? Oh, it's such a relief, unmeyave, because it was like a year of like really tough work and all that worry and all that exam and all that stress.
but கடைசியா வரப்போற I think like இவ்ளோ hard work போட்டதுக்கு you finally have a reason and I got what I was dreaming of for an entire year. So Anik, it was a very stressful morning the day I got my result back and the day I was waiting for my medicine offer. But the moment was so beautiful, and telling everyone as well, telling my parents, telling my family, and telling everyone else. It's so lovely for them to do that as well after that year of work. Savalgal challenges in Keta, I think they're twofold. First is like your own challenges that I face. So procrastination, idu madri, I mean, we have to study a lot through year 12, and having that mental state so that you're able to study those long hours and just continuing and studying effectively was a really tough thing. Of course, you want to go, you want to watch a TV show, read a book, do something for fun, and it's important to have that as well. ஆனா ரொம்ப முக்கியமா making sure you put that time and effort in even when you don't want to was definitely a really big challenge. அதை விட்டு கேட்டா I think to overcome these challenges, I think my family was really useful. They were very encouraging for me. எங்க அப்பாலாம், he was like Uber driver for me, எல்லா கிளாஸஸுக்கும் கூட்டிட்டு போறதுக்கு. But it was really nice having that having everyone around to help me overcome those challenges, and put in that time and effort to actually do the study. நீங்க ப்ரோக்ராஸ்டினேஷன் சொன்னீங்களே, அது வந்து கட்டாயமா எல்லாருக்குமே இருக்கு, எனக்கு இருக்கு, உங்களுக்கு இருக்கு, எல்லாருக்கும் இருக்கு. அதை எப்படி ஸ்மெஷ் பண்ணிட்டு நீங்க வெளியில வந்தீங்க? ஏன்னா நிறைய இருக்கும், நம்ம வெளியில போறாங்க, அவங்க நம்ம வெளியில போக முடியல, படம் பாக்குறாங்க, நம்ம படிச்சுக்கிட்டே இருக்கணும், டைம் அதெல்லாம் இருக்குல்ல, அதெல்லாம் எப்படி நொறுக்கிட்டு வெளியே வந்தீங்க நீங்க? Yeah, okay. I think my answer here is, I think perhaps the main thing here is understanding the reason why you started. They say setting a goal and trying to get to that goal, trying to achieve that goal is really important. So what I would do for that reason is, நான் daily ஒரு timetable போட்டுப்பேன். இன்னைக்கு இதெல்லாம் முடிக்கணும், இது முடிச்சிட்டு தான் தூங்க போறேன்னு. So I think அந்த மாதிரி timetable போட்டு plan இருந்தாலே it's really good. You don't spend extra time perhaps watching a movie or something like that. அவங்க பார்த்தாலும் பார்ப்பாங்க, like உங்க timetable நீங்க follow பண்ற மாதிரி இருக்கும். So அந்த pre-planning was really useful. நான் என் போன்ல இருக்க notes apply பண்ணுவேன். I think making timetables can be a very easy thing nowadays in our digital age. So சும்மா போன்லயே daily ஒரு timetable போட்டு அதை follow பண்ற மாதிரி was really useful. The other thing is sometimes you do need a break. School and the one I would take 10 minutes off to have a snack, watch perhaps a YouTube video or something, so that if you get that break out of the way, அதுக்கப்புறம் தான் you can actually sit down and really work hard. And perhaps dedicate that time that you have to actually achieving something. And the last thing is, I think it's important to understand that we all procrastinate. நீங்க சொன்ன மாதிரி, you do it, I do it. அதை procrastinate பண்ணக்கப்புறம் sometimes I feel really guilty. So I think overcoming that, சரி இன்னைக்கு படிக்கல, நாளைக்காவது ஒழுங்கா படிக்கணும்னு, setting that every day is a new day. A new day, a fresh start. So starting again in a new day and seeing where that can go is really useful as well. One more thing I want to say, I watched a lot of, on YouTube itself, I watched a lot of study motivation videos. Yeah, there's a lot of people, there's this concept called study with me. அது எப்படி இருக்குன்னா, on YouTube somebody else will be studying and they'll encourage you to study with them, and it's really nice having a virtual person with you. அவங்க படிக்கிற போறே you also study, and it's like sitting in a library, everyone around you is studying, but you're creating that environment at home itself. So if you want to do procrastination, study with me is the perfect time to search up on YouTube. சோ இது வெர்ச்சுவல் ஸ்பேஸ்ல இருக்கு. நம்ம பாக்குறவங்களுக்கு, நேயர்களுக்கு எல்லாருக்கும் வந்து அப்புறமாட்டி வந்து இந்த லிங்க்ஸ் எல்லாத்தையும் அனுப்பி விடுங்க கட்டாயமா. ஏன்னா இது கட்டாயமா வந்து இன்னொருத்தர் பண்ணும் பொழுது நாம அது ஒரு உந்து சக்தியா இருக்கும், மோட்டிவேஷனலா இருக்கும் நம்ம செய்யறதுக்கு. சோ நீங்க வந்து ரொம்ப அழகா சொன்னீங்க. அதுவும் இந்த டைம் டேபிள் போட்டு பண்றது, இந்த அலாம் வைக்கிறதெல்லாம் நானும் வச்சிருப்பேன், அலாம் போய்கிட்டு இருக்கோம். ஆனா எல்லாரும் நம்ம பக்கத்துல உட்காந்து படிக்க ஆரம்பிச்சாங்கன்னா நம்மளும் அந்த அது இன்ஃப்ளூயன்ஸ் ஆயிடும், நம்ம பண்ணுவோம். சூப்பர். இப்ப நீங்க எத்தனை வயசுல இந்த ஊருக்கு வந்தீங்க? நீங்க I was 4 years old. We were in the UK for a couple of years. அதுக்கப்புறம் I was 4 years old when I came here. So I did kindergarten here. And அதுக்கப்புறம் primary school, secondary school, அதெல்லாம் நான் இங்க மெல்பர்ன்ல தான் பண்ணேன். ஓகே. நீங்க இப்ப அதாவது இப்ப VCE ப்ரிப்பரேஷன் அதெல்லாம் சொல்ல போறீங்க. ஆனா நீங்க வந்ததுல இருந்து நீங்க எப்படி ஆரம்பிச்சீங்கன்னு உங்களுடைய பாணியில அத நீங்க பகிர்ந்துக்குங்க.
Okay, Vijay சொல்ற மாதிரி ஒரு குட்டி ஸ்டோரி சொல்லுவோம். Correct. I think okay, so I think 4-year-old kindergarten, a lot of fun, and then primary school, and then moving to secondary school. So I was talking about this a little bit earlier, which was the 4 types of schools. Maybe I'll repeat that again just really quickly. We have our public schools, which are your schools where you just go if you're in the zone. We have your independent schools, which are full fee paying schools, but you can also write scholarship exams for. So I wrote a scholarship exam and got a scholarship to a girls' school near me, and that's where I went. You have Catholic schools, which the fees is in between your independent secondary schools and your public schools, but you do have a Catholic domination in there. And you have your selective or seal schools, where you write an exam just to get into the school. In Melbourne, there are 4 around the 4 corners of Victoria that you can do, and those are like your Nala Paricha. You can write an exam and get into those schools as well. So I think that's a really important thing to remember moving from primary to secondary school, how you're going to choose the school. And நான் முன்னாடி சொன்ன மாதிரியே very personal decision. உங்களுக்கு என்ன தேவை, உங்க கிடுக்கு என்ன தேவை, and like what will work for you. So making that decision. After saying that, I think if we move on talking about secondary schools, it's that extracurriculars that's really important. I think I did everything. I did debating, I did cricket, I did Bharatanatyam. So I think, and I did a lot of contribution to community. Adhikalla, I did a few things. I did a program called Duke of Edinburgh, which was really wonderful. Adheprina, you do a skill, you do a service. And it was really about giving back to the community, which I thought was, I think I learned that. I think it's a sense of satisfaction that you get, and you learn the best, like volunteering methods and everything. So I think having that extracurriculars is really important. Adhikapra, if you go into subject selection, so after year 9, you can choose your own electives. And I'll be honest, I tried everything. Commerce panne, languages panne. I think I did French, Italian, and Chinese, Japanese. I did like 4 languages at a point. I tried panite. When I got to year 11 and 12, I was really clear what I wanted to do. So after I focused on that science and maths angle of it to reach medicine eventually. So I think in the year 9-10 period is a good time to try panakapro. Year 11-12 you're able to select your subjects as necessary and move forward with that. அப்ப இயர் 9-10ல நம்ம வந்து நிறைய, அதாவது you can explore, you have that freedom to explore, but அது மார்க்ஸ் வந்து அஃபெக்ட் ஆகாது. 9 and 10 பண்ணிட்டு 11 போகும்பொழுது உங்களுக்கு வந்து இதுதான் நான் பண்ண போறேன்னு ஒரு தெளிவு வந்துடும் இல்லையா? அதுக்கு முன்னாடி குழப்பத்துலதான். ஐயோ 4 மொழியெல்லாம் படிச்சிருக்கீங்க, நீங்க சொல்றதெல்லாம் கேட்டா 24 மணி நேரம் பத்தாது, எனக்கு டயர்டா இருக்குது கேட்கறதுக்கு. சரி, அப்ப அந்த நிலையில தான் உங்களுக்கு ஒரு தெளிவு கிடைச்சது இது பண்ண போறேன்னு சொல்லிட்டு. Exactly. I think year 9 and 10 is a good time because நீங்க சொன்ன மாதிரி marks don't really matter at that time. ஆனா அப்பதான் you can work out what you really enjoy. நான் அந்த time I also took like food tech, arts, இதெல்லாம் ட்ரை பண்ணலாம். I think ட்ரை பண்ணாதான் என்ன பிடிச்சிருக்குன்னு தெரியுது first of all. அதோட முக்கியமா என்ன பிடிக்காததுன்னு தெரிஞ்சிச்சு as well. So ஒரு வருஷத்துக்கு அதை படிக்கணுமா அந்த பாடத்திட்டத்தை, இல்ல வந்து ஒரு 6 months தான். Actually நான் பண்ணதெல்லாம் it was 6 months only. So பிடிக்கலனாலும் it's just 6 months. You learn the basics of something and life useful இருக்கும். So I think in that way, I think that was really useful, having those just 6 months to try commerce, 6 months to try accounting, and other which is seeing what I could actually score in and what I enjoyed. Upper vada scores which you can understand what you want to take as you move forward into year 11 and 12, and that's when it really matters what you choose, because other than you'll be studying for year 11 and 12 and probably the rest of your life as well. Okay, இதுல வந்து உங்க தாய் தந்தையரோட சப்போர்ட்டா இல்ல இன்ஃப்ளூயன்ஸா எவ்வளவு தூரத்துக்கு இருந்துச்சு? என் பெண்ணு இன்ஜினியர் ஆகணும், என் பெண்ணு வந்து கணினி மென்பொருள் ஆகணும், இந்த மாதிரிலாம் சொல்லுவாங்க. எப்படி உங்க தாய் தந்தையரோடது சப்போர்ட் இல்ல வந்து இன்ஃப்ளூயன்ஸ் இருந்துச்சு? I think they were very supportive. நான் இவ்வளவு ட்ரை பண்ணேன், எல்லாமே ட்ரை பண்ண விட்டு எது பிடிக்குதுன்னு I had come home and like night சாப்பிட போற I just talked to them about எனக்கு கிளாஸ்ல இதெல்லாம் பிடிச்சிச்சு, இதெல்லாம் பிடிக்கல, எந்த மாதிரி சப்ஜெக்ட்ஸ் இருக்கலாம். ஏன்னா they also know இந்த மாதிரி அக்கௌண்டிங் பிடிக்கலன்னா perhaps you won't also like commerce, or if you like science you like you might like biology பிடிச்சா chemistry பிடிக்கும்.
and the madri ideas they were able to give me. But I think it was them giving me that freedom to decide what I wanted to do and what I was enjoying was really important. And avlo try pannanaala they were able to, of course they gave me their own feedback, their own ideas, but it was just a different perspective. As a teenager I think like this, but with their like extra 20-30 years of experience, I think they were able to give me that other perspective as well, and give me another view of what they were thinking. But at the end I think it was my decision to become a doctor myself. And it was really nice that they gave me the freedom to try, but at the end of the day, helped me with making that final decision as well. So they were just encouraging the whole time. சூப்பர். ஏன்னா இதை நீங்க கேட்கும் பொழுது என்னன்னா, தாய் தந்தையர் வந்து உங்களுக்கு சுதந்திரம் கொடுத்திருந்தாங்க, அதை நீங்க மிஸ்யூஸ் பண்ணல, நீங்க ட்ரை பண்ணி எல்லாம் பண்ணிட்டு அவங்கள்ட்ட ஓப்பன் கம்யூனிகேஷன், ஓப்பன்லி யூ கம்யூனிகேட்டட் வித் தேம், இந்த மாதிரி எனக்கு பிடிக்கல பண்ணலைங்கிறது. ஏன்னா அந்த தளத்தை வந்து அவங்க அமைச்சு கொடுத்துருக்காங்க உங்களுக்கு. நாங்க வந்து எங்களோட குடும்ப நல ஆலோசனை சொல்லுவோம், சேஃப் பிளாட்ஃபார்ம், யூ கேன் ஷேர் எவ்ரி திங் வித் யுவர் பேரண்ட்ஸ்ங்கிற நிலைமையில. சோ அதெல்லாம் பண்ணதாலதான் நீங்க வந்து அடுத்த ஸ்டெப்புக்கு போறதுக்கு, அதுவும் உங்களுடைய கனவு வந்து மருத்துவர் ஆகும் பொழுது எல்லாத்தையும் ட்ரை பண்ணிட்டு சரி நான் இதுக்கு போறேன்பா. ஆனா அதுலயும் வந்து நீங்க 6 மாசம் படிச்ச படிப்போட அதெல்லாம் வந்து நீங்க உங்களுக்கு வந்து அது ஒரு லேர்னிங்கா எடுத்திருக்கீங்க பாத்தீங்களா? சூப்பர். சரி. ஆமா, ஐ ரியலி திங்க் இட்ஸ் இம்பார்ட்டன்ட். இந்த மாதிரி 6 மாசம் படிக்கிறோமே, சில பேர் எல்லாம் கேட்பாங்க இதுல என்ன பிரயோஜனம், இது எதுக்குன்னு. ஐ திங்க் இட்ஸ் ரியலி யூஸ்ஃபுல் டு ஈவன் ஹேவ் தட் பேஸ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங். சும்மா லைஃப்ல இட் வில் பிகம் யூஸ்ஃபுல் சம்வேர். மேண்ட்ரின் பேசுவீங்களா? படிச்சீங்க இல்லையா Mandarin? I did it for a year. Ni hao. But very basic. Very basic. Super. Okay. இதெல்லாம் படிச்சிட்டீங்க, இப்ப மருத்துவம் போறீங்க. ஆனா இதுல வந்து உங்களுக்கு செல்ஃப் கேர்னு, ஏன்னா எனக்கு தெரியும் நீங்க வந்து கல்வியில மட்டும் தேர்ச்சி இல்ல, நிறைய விஷயங்கள் நீங்க பண்ணிருக்கீங்க. சமுதாயமாகட்டும், பள்ளிக்கூடத்துல பல போட்டிகளை கலந்திருக்கீங்க, பல வெற்றிகள் அடைஞ்சிருக்கீங்க. அதோட வந்து நீங்க எக்ஸ்ட்ரா கரிக்குலர் ஆக்டிவிட்டிஸ் எல்லாம் நிறைய பண்ணிட்டு இருக்கீங்க, செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கீங்க. அதை பத்தி கொஞ்சம் சுருக்கமா சொல்லுங்க. அதை எப்படி நீங்க வந்து உங்களுடைய படிப்போட அது கொண்டு வரீங்கன்னு அதையும் சொல்லுங்க. Yeah, sure. So maybe we had our academics as well, but adora sethu if we talk perhaps about leadership, I was science, technology and maths leader at my school. So I think and the promoting the modern technology and promoting the way the future is going was really important to me. Mukyama inga girls nariya per tend not to take these STEM subjects. We call them STEM, science technology subjects. And I think I was really interested in that women empowerment. Eppri பசங்க மட்டும் இல்ல, பொண்ணுங்களும் இந்த மாதிரி சப்ஜெக்ட்ஸ் படிச்சு வாழ்க்கையில சக்சஸ்ஃபுல் ஆக முடியும். பிகாஸ் வி see இதுதான் ஜாப்ஸ் ஆஃப் த ஃபியூச்சர். In these subjects, this is the future. So it's really important that more girls study this. So I was a really big advocate for this. ஒரு கேள்வி, ஏன் வந்து பெண்கள் வந்து அதிகமா ஸ்டெம் சப்ஜெக்ட் எடுக்க மாட்டேங்கிறாங்க, ஏதாவது உங்களுக்கு தெரியுமா? Yeah, I think it's a $1 million question. I want to talk about it as stereotypes. We see in the mari kulandaingalke we say pink balloon, we have 2 stereotypes. In that same way, I think it's a very big stereotype that perhaps girls are more arts and humanities focused and boys are more science and maths focused. I just want to say here that's blatantly incorrect. Studies have shown that girls are equally as good, if not better than boys at maths in high school. So I think it's something that girls can all definitely do. It's giving them that encouragement. My parents really gave me that encouragement to go and study these type of subjects. Adhe madri, I think it's really important that more girls are encouraged to study these things, are given the confidence romba mukkiyam, are given the confidence to take these subjects so that it will serve them well in their own futures. And we can see more women in, say, engineering, medicine type fields as well. Breaking the stereotype. Super. Breaking the stereotype, நீங்க அதை வந்து ஆரம்பிச்சிட்டீங்க. நீங்க நிறைய வேலைகளும் அதுக்கு பண்ணிருக்கீங்க இல்லையா, நிறைய உங்களுடைய லீடர்ஷிப் இதெல்லாம். சரி, மற்ற எக்ஸ்ட்ரா கரிக்குலர் ஆக்டிவிட்டிஸ் ஏதோ ஒண்ணு விட்டு போச்சு போல இருக்கு, நீங்க எல்லாம் சொன்னீங்க. Yeah, sure. I was talking a little bit before about Duke of Edinburgh. So other concept enna, you learn some skills. You have to learn some skills of physical activity, but really importantly, you go on a couple of trips and you have to do some volunteering.
And I think in the mari trips pora you meet people, you see places that you never thought you would have seen. I went with a group of about 8 people who I've never met before. So adla vanda friends, adala was really amazing to see people from different walks of life and interact with them. And in the mari philanthropy volunteering patti pesra porala, I think it's the saying that sense of self satisfaction. சுயநலம் இல்லாம பொது நலத்துக்காக சேவை செய்யறது, இதுல எல்லாம் I helped women with housing. I worked in this thing called Women's Property Initiatives. இது மாதிரி விக்டோரியால ஹோம்லெஸ் விமனுக்கு ஹெல்ப் பண்ணது. அப்படியே யூத் அண்ட் பிலாந்திரபின்னு ஒரு ப்ரோக்ராம் இருக்கு. அது எப்படின்னா $10,000 கொடுத்துருவாங்க. நீங்க எந்த எல்லாம் சேரிட்டிஸ்க்கு கொடுக்கணும் நீங்க டிசைட் பண்ணுவீங்க, and they'll actually donate that money to that charity. கடைசியா நாங்க போல்டன் கிளார்க்னு ஒரு சேரிட்டிக்கு டொனேட் பண்ணோம். So it's mainly for elderly people who need that care in their houses and helping them receive that care that they need. And I think that was a really big inspiration to come into medicine as well, because I was able to see in person the care, the difference that care made for them. வீட்டுல அவங்களுக்கு தேவையானது முதியோர்கள் மூத்தவர்களுக்கு இல்லையா? சரி, நீங்க இதுல வந்து எந்தெந்த மாநிலத்துக்கு போயிருக்கீங்களா? Where have you traveled in the Edinburgh இதுக்கு 8 பேரோட? Yeah, sure. So we went around Victoria, so places like Wilson's Prom that are mainly nature oriented. And the travel pandapur, I think it's really important. And mainly what we did was we ended up just taking a backpack and going to the wilderness for 7 days. It's a different lifestyle. Water and electricity, you sleep in tents. And the mari experience, and I think it's really important to have. And we live in a very urbanized world now. And on the nature, I think it's important that we learn how to preserve that. I was talking about women empowerment in STEM before. Ipo இன்னொரு world problem பத்தி பேசணும்னா climate change is something that's really hitting everyone hard. Bushfire எல்லாம் பார்க்கிறோம், flood பார்க்கிறோம், and seeing how that's impacting people's lives. அதே வேளை I think it's important that we honestly learn how to protect the nature. And அந்த மாதிரி அந்த nature அந்த woodsக்குள்ள 7 நாள் இருந்தா it changes your perspective. போன் இல்லாம, முக்கியமா 7 days போன் இல்லாம இருந்தது ரொம்ப கஷ்டமா இருந்துச்சு. But you know, I'm here, I survived. போன் இல்லாம இருக்கிறது நீங்க வந்து ட்ரை பண்ணிட்டு வந்துட்டீங்க. இட்ஸ் சூப்பர். நிறைய நம்ம பண்ணணும். ஏன்னா நிறைய பேர் வந்து நம்ம பேசிட்டு இருக்கப்போ போன்ல இருந்து பாத்துக்கிட்டு இருப்போம். நம்ம வந்து கவனம் இருக்காது. நம்ம எப்படி மற்றவர்கள்ட்ட பேசுறோம், உரையாடுறோங்கிறதே மறந்து போயிடும் அந்த போன்ல இருக்கிறதால. இப்ப நீங்க வந்து மற்ற இது நீங்க சதுரங்கம் அதுவும் விளையாடுவீங்க, பரதநாட்டியம் அதெல்லாம் செய்றீங்க இல்லையா? எந்த சதுரங்கம் சொல்லுங்க. Chessல I'm a state player. I think if we know women, chess is also very male dominated sport, so more girls should play chess. That's my thing here. But I think chess was really good because it teaches you a bit more patience, and it teaches you how to be able to take your time, play the game, and think ahead. And in the chessla mattu illa, it's a very important skill in life itself. Thinking ahead what the consequences of your actions will be. And the social, particularly Bharatanatyam, I have a great group of friends from there, so it was nice to have that social life as well from that. But as a physical activity, it's important to stay fit, and I think mental and physical health is what we're seeing here from Bharatanatyam and chess. I also play drums, so having that music is also really important. Party கேக்கனா ரொம்ப பிடிக்கும். So drums, yeah. உங்க தாயாரும் உங்களோட சேர்ந்து கத்துக்கிறாங்க இல்லையா? ஆமா, என்னுடைய பரதநாட்டியம் சேர்ந்ததுக்கே ரீசன் அம்மா ரொம்ப நாளா பரதநாட்டியம் ஆடுறாங்க. சோ அவங்களோட சேர்ந்தது, அவங்களோட ஸ்டேஜ்ல ஆடுறதெல்லாம் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். 2 பேரும் நிறைய போய் ஸ்டேஜ்ல ஆடுறதெல்லாம் அதுவும் ஒரு மாதிரி ஃபன் தான். ஓகே. அடுத்த தடவை உங்களோட நிகழ்ச்சி உங்க அம்மாவோட சேர்ந்து நீங்க ஒரு நிகழ்ச்சி பண்ணணும், அதுக்கு ஒரு தளம் பார்ப்போம் நிச்சயமா. நிறைய உங்களுக்கு வந்து அப்பா அம்மாவோட ஆதரவு இதெல்லாம் இருக்கு. நம்ம இப்ப அப்பா அம்மாவையும் அறிமுகப்படுத்தலாம். அதுக்கு முன்னாடி நீங்க ஏதாவது சொல்ல விரும்புறீங்களா? Okay, we were talking about Duke of Edinburgh, we were talking about extracurriculars. இதுல இன்னும் ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் நான் சொல்றேன். So I have a couple years back I won a கவிதை போட்டி actually, and I was able to meet Malala Yousafzai. அவங்க யாருன்னா she's a Nobel Peace Prize winner who was shot in the head for demanding girls' education. So I think, and she's a very inspirational person. She came back out of that and she started advocating for education worldwide.
And I think meeting her, she was talking the whole time about courage. தைரியம் பத்தி பேசிட்டாங்க. என்ன பண்ணாலும் we have to have the courage to be able to do that. So I think it was inspiring to meet her, and that was the starting point for me before I had the courage to try so many things. Of course, நான் இவ்ளோ பண்ணிருக்கேன், achieve பண்ணிருக்கேன், but there are also lots of things that I have done and haven't gone so well. So I think taking that risk and trying, they say risk எடுக்கிறது ரஸ்க் சாப்பிடுற மாதிரி, அது மாதிரி taking that risk to try something new is so important. Yeah, good. நீங்க ரொம்ப அழகா வந்து ஓப்பனா ஆனஸ்டா சொன்னீங்க. ஏன்னா நிறைய விஷயங்கள் நம்ம செய்யறோம், எல்லாமே வெற்றிகள் கிடைக்க போறது இல்ல. ஒரு சில நிகழ்வுகள் வந்து நமக்கு தோல்வியை கொடுக்கும். ஆனா நீங்க அந்த தோல்விகளை நினைக்காம நான் ரிஸ்க் எடுப்பேன், எனக்கு ரிஸ்க் வந்து ரஸ்க் சாப்பிடுற மாதிரின்னு சொல்றீங்க பாத்தீங்களா, அது நல்லா இருக்கு. இவங்களை நேரடியா பார்த்து, ஏன்னா அவங்க ஒரு பெரிய இன்ஸ்பிரேஷன். கண்டிப்பா நீங்க பெண்களுக்கு வந்து நிறைய பண்ணணும்னு சொன்னா இந்த மாதிரி ஆட்களை சந்திக்கிறது, அவங்களோட தொடர்புகள் வச்சுக்கிறது, அது ரொம்ப முக்கியம். அப்ப நீங்க இப்ப இந்த நேர்காணல்ல நீங்க நம்ம மாணவர்களுக்கு என்ன சொல்ல விரும்புறீங்க? இதுதான் ரியாலிட்டி, இதுல என்ன பண்ணலாம் எப்படிங்கிறது என்ன சொல்ல விரும்புறீங்க? அப்புறம் பெற்றோர்களுக்கும் என்ன சொல்ல விரும்புறீங்க? ஏன்னா பெற்றோர்களும் வந்து ரொம்ப ஆன்ஷியஸா இருப்பாங்க, நம்ம என்ன செய்யணும் நம்ம குழந்தைங்க அப்படின்னு. 2 பேருக்கும் நீங்க என்ன சொல்ல விரும்புறீங்க? சரி, மாணவர்களோட ஆரம்பிப்போம். I think நான் சொன்ன மாதிரி trying lots of things. Of course, we all face procrastination issues. We all think, ஐயோ இது நம்மளுக்கு வருமா வராதா, இது பண்ணா என்ன ஆகும், ஃபோக்கஸ் இருக்குமா இல்லையான்னு. I think before year 10 is a great time எல்லாமே ட்ரை பண்றதுக்கு. சப்ஜெக்ட்ஸ் மட்டும் இல்ல, ஏதாச்சும் ஸ்போர்ட் புதுசா ட்ரை பண்ணுமான்னு. ஸோ ஐ பிளே கிரிக்கெட், நான் எங்க இதுல கிரிக்கெட் கேப்டன் அண்ட் கோச். நெட்பால் விளையாடி இருக்கேன், வேற ஸ்போர்ட்ஸ் ட்ரை பண்றதா இருக்கட்டும், வேற இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் ட்ரை பண்றதா இருக்கட்டும், எல்லாமே ட்ரை பண்றதுன்னா ஐ திங்க் இஸ் ரியலி ரியலி இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ ஐ திங்க் எல்லா கிட்ஸுக்கும் ஐ சே ட்ரை எவ்ரிதிங் நியூ அண்ட் மீட் நியூ பீப்புள். எனக்கு நிறைய ஸ்கூல்ல மட்டும் இல்லை, நிறைய ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஆனா இந்த மாதிரி ட்ரை பண்ணனால எனக்கு அதுலயும் எனக்கு நிறைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருக்கு. ஸோ மீட்டிங் பீப்புள் அண்ட் ட்ரைங் நியூ திங்ஸ் ஆர் மை 2 டாப் டிப்ஸ் ஐ திங்க் மாணவர்களுக்கு. பெற்றோர்களுக்கு லைக் ஐ திங்க் மை பேரண்ட்ஸ் வர் ரியலி குட் ஃபார் மீ பிகாஸ் தேர் வெரி என்கரேஜிங். நான் என்ன ட்ரை பண்ணாலும் உன்னால பண்ண முடியும், ட்ரை பண்ணுன்னு இங்க ரொம்ப என்கரேஜிங்கா இருந்தாங்க. இயர் 11th 12 எல்லாம் அம்மா காலேஜ் தோசை ஊத்தி தரதா இருக்கட்டும், அப்பா ஊபர் டிரைவர் மாதிரி எல்லாருக்கும் ட்ராப் பண்றதா இருக்கட்டும், இது மாதிரி ஸ்மால் திங்ஸ் தான். பட் அந்த இது எனக்கு எல்லாம் they felt very encouraging for me. So I think பெற்றோர்களுக்கு I think it's really important. That encouragement was very useful for me. And they never said இதுதான் பண்ணணும், இதுதான் என்ன என்ஜினியர் ஆகணும், இந்த சப்ஜெக்டா படிக்கணும், நீ ட்ரை பண்ணு, உனக்கு என்ன வருது பார்க்கலான்னு தான் சொன்னாங்க. ஸோ எனக்கு அது ரொம்ப ஐ திங்க் that was a very encouraging thing for me and very inspirational as well. சூப்பர். உங்க ரூம்லயே ஒரு வாசகம் வச்சிருக்கீங்க, அது எழுதிருக்கீங்க something similar positive affirmation. அது என்னன்னு சொல்லுங்க. So it says adventure awaits. I think there's a big world out there, a lot of people to meet, a lot of places to see. Taking that, we talked about taking risk before, but same way, taking that risk so you can see that adventure. Something new to try is always wonderful. Yeah. இது அழகா இருக்கு. எல்லாரும் பெற்றோர்களும் மாணவர்களும் அந்த பாசிட்டிவ் அஃபர்மேஷன்ங்கிறது நீங்க இந்த மாதிரி எல்லாம் எழுதி வச்சிருந்தீங்கன்னா அவங்க ஒரு உந்து சக்தியா இருக்கும். அதுக்கு தான் அதை நான் முதலே பார்த்தேன், ரொம்ப அழகா இருந்துச்சு. நன்றி மகா. இப்ப நம்ம இந்த நிகழ்ச்சியில நீங்க தான் ஹீரோயின், இருந்தாலும் வந்து ஹீரோயின் சொல்லி உங்க அப்பா அம்மாவை அறிமுகப்படுத்தணும். 2 பேரையும் கூப்பிடலாமா? ஏன்னா அவங்களுக்கு வாழ்த்துக்கள் தெரிவிக்கிறோம். 2 பேரையும் அப்பா விடக்கூடாது, அப்பா ஊபர் டிரைவரா இருந்திருக்கிறாரு, தோசை வேற சுட்டு 2 பேரையும் சேர்த்து வச்சு வாழ்த்துக்கள் சொல்லி அவங்கள்ட்ட கொஞ்சம் பேசலாமா? ஷூர். அம்மா வரீங்களா? நான் இங்கதான் இருக்கேன், அப்பாவை நீ தான் கூட்டிட்டு வரணும். அப்பா இஸ் தேர் அவுட் சைடு. இருக்கிறப்பையா தியாகுவாங்க. வணக்கம் அங்கிலா, எப்படி இருக்கிறீங்க? நல்லா இருக்கேன். நீங்க எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கேன். வாழ்த்துக்கள். உங்களுக்கு வந்து ரொம்ப பெருமையா இருக்கும் இப்ப உங்களோட பொண்ணு. ஏன்னா உங்களுக்கு எப்படி இருந்துச்சு இந்த 6 மாசம் ஒவ்வொன்னா ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்காரு, எங்க போறா என்ன பண்ண போறான்னு அந்த ஒரு பதட்டமோ ஏதாவது இருந்துச்சு? வாங்க தியாகு, எப்படி இருக்கிறீங்க? வணக்கம். உங்க 2 பேரும் நல்லா இருக்கிறேன், வாழ்த்துக்கள். நீங்க தான் ஊபர் டிரைவர், நிறைய போயிட்டு குழந்தைய கூட்டிட்டு போயிட்டு. இல்ல இப்ப நான் என்ன கேட்டேன்னா உங்க 2 பேருக்கும் கேள்வி என்னன்னா, ஒவ்வொரு 6 மாசமும் புதுசா முயற்சி பண்ணிட்டு இருக்கிறா. உங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு பதற்றமோ எதுவும் இருந்துச்சு? ஐயோ என்னதான் படிக்க போறா, ஒண்ணுமே தெரியலையே, அது இந்த ஊரு புதுசு, நம்ம கலாச்சாரமும் புதுசு, நம்ம ஊர்ல இருந்து இங்க வந்து இதெல்லாம் எப்படி நீங்க இது பண்ணீங்க, எதிர்நோக்குனீங்க? 2 கேள்வி இருக்கு.
முதல்ல கலாச்சாரம், நம்மளோட பாரம்பரியங்கள் அது ஒண்ணு. இன்னொன்னு வந்து ஒவ்வொரு 6 மாசமும் அவ சொல்றப்போ எனக்கே பக்குன்னு இருந்துச்சு. 6 மாசம் ட்ரை பண்றேன்னு சொல்றாளே. நம்ம 11வதுல எப்படி இது பண்றது அப்படிங்கிறது. அத நீங்க சொல்லுங்க. ஆக்சுவலா இயர் 7, 8, 9ல தான் அவ இன்ஃபேக்ட் எவ்ரி 6 மந்த்ஸ்க்கு ஒரு தடவை சேஞ்ச் பண்ணிக்கிட்டே இருப்பா அவ என்ன ட்ரை பண்ணுவான்னு. ரைட்டா? இதுல ஆஸ் பேரண்ட்ஸ் நாங்க ரொம்ப கத்துக்கிறது என்னன்னா, அவ வந்து ஏதாவது பிடிக்குதுன்னு சொன்னா ரொம்ப நல்லா இருக்கும். ரைட்டா? ஆனா அவ எல்லாம் ட்ரை பண்றப்ப த மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் திங் ஃபார் அஸ் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் இஸ் நம்ம குழந்தைக்கு எது பிடிக்காதுன்னு தெரியறதையும் தெரிஞ்சுக்கிறது முக்கியம் இல்லையா? சோ அப்ப வந்து see there is an emotions everybody has to go through, right? That is a difficult thing for she is our first kid, so we also learned along with her how to accept when she doesn't like something, right? That's one. The second one, எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சது என்னன்னா, நான் from a very start I'm one guy who doesn't like all this pinky. Girls means we has to wear pink, and boys means we have to wear blue, etc. I'm not that cliche cutter. I always tell her try something to come out of that, right? இப்பதான் தெரியுது ஏன் அவ இதெல்லாம் சொல்லிட்டு இருக்கானே. தியாகு, உங்களோட இன்ஃப்ளூயன்ஸ் ரொம்ப இருக்கு. சொல்லுங்க. சாரி டு இன்டரப்ட். சொல்லுங்க. No issues. ஆக்சுவலா வந்துட்டு நான் அதுல ஒண்ணு சொல்லணும் கூட. அவ எப்ப வந்து எந்த ஒரு இப்ப ஈவன் ஒரு அசைன்மெண்டே குடுக்குறாங்க ஸ்கூல்ல அப்படின்னா, அதோட டாபிக் இருந்ததுன்னா ஜென்ரலா எல்லாரும் என்ன நம்ம அந்த டாபிக்கை கொடுத்த உடனே என்ன தோணுதோ அதை எழுத மாட்டாங்க. அது சொல்லுவா இத வந்து எல்லாரும் எழுதிடுவாங்க. ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு ரைட் திஸ். சோ ஏதாச்சும் ஒண்ணு யுனிக்கா எழுதணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப டிஃப்ரெண்டான ஏதாச்சும் ஒரு டாபிக்கை பத்தி எழுதுவா. சோ அதுவே வந்து டக்குன்னு செட்ஸ் ஹர் அசைட். ஸோ எல்லாத்துலயுமே வந்து வித்தியாசமா பண்ணணும், உள்ள எல்லாத்தையும் ட்ரை பண்ணிட்டு அவளுக்கு ஏதாவது ஒண்ணு நல்லா வருது அப்படின்னா அதுல நல்லா இன்னும் இன்வால்வ் ஆகி அதுல என்ன நம்ம டிஃப்ரெண்டா கொடுக்கலாம் அப்படிங்கிற மாதிரியே யோசிப்பா. ஸோ ஐ திங்க் தட் இஸ் எல்லாருக்குமே அது ஒரு அந்த தாட் ப்ராசஸ் இருந்தா வந்து அவுட் ஆஃப் பாக்ஸ் திங்கிங் வரும், கிரியேட்டிவ் திங்கிங் வரும். ஐ கெஸ் தட் வில் பி வெரி யூஸ்ஃபுல் ஃபார் கிட்ஸ் இஃப் தே ஸ்டார்ட் திங்கிங் தட் வே. இல்ல, எனக்கு இன்னொன்னு ரொம்ப பிடிச்சது என்னன்னா, நான் சொன்னேன் நீ எல்லாம் ட்ரை பண்றியே, ஏதாவது ஒரு மியூசிக் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் ட்ரை பண்ணுன்னு. அவ we all were thinking பரதநாட்டியம் ஆடுறதுனால மேபி she will try வீணை or something of that sort, right? திடீர்னு வந்து நான் வந்து வெஸ்டர்ன் ட்ரம்ஸ் ட்ரை பண்ண போறேன் அப்படின்னு. சோ அது எவ்வளவு தூரத்துக்கு நம்ம கிளிஷே பண்றோம்னா, எங்க வீட்டுக்கு வரப்ப அந்த ட்ரம்ஸ் இருக்கும், இட் இஸ் ஃபுல்லி அரேஞ்சா இருக்கும். உள்ள வந்தோடனே எல்லாரும் என்ன கேட்பாங்கன்னா, உங்க பையன் ட்ரம்ஸ் வாசிக்கிறானா அப்படின்னு கேட்பாங்க. ஓகே, so this is just not us, right? Even the community want us to behave something, but as parents maybe we need to be strong enough to face both what our kids want and give them, and sometimes give something which the community do not want our kids to have, right? You need to have that courage னு தோணும். ஏன்னா வெரி நம்ம ஊருக்குலாம் சம்டைம்ஸ் போன் பேசுறப்ப ட்ரம்ஸ்னா அது எதுக்கு, பொண்ணு இல்லப்பா, ஓகேயா அப்படின்னு கேட்பாங்க, ரைட்டா? சோ ஐ somehow feel we also need to have that guts to give what they want rather than what we want them to have. யூ நேல்ட் இட். ரொம்ப அழகா சொன்னீங்க ரெண்டு பேருமே. அகிலா சொன்னது மாதிரி திங்கிங் அவுட் ஆஃப் பாக்ஸ், அதை நம்ம குழந்தைகளுக்கு எப்போதுமே அந்த இதை சொல்லி கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கணும். ஒரே இதுல குதிரை ஒரே ரோட்ல போற மாதிரி இருக்கக்கூடாது. நம்ம பல கோணங்கள்ல பார்க்கணும், செய்யணும். அதுவும் புலம்பெயர்ந்து வந்த நாட்டுல நிறைய சவால்கள் இருக்கு நம்ம குழந்தைகளுக்கு. தியாகு, நீங்க ரொம்ப அழகா சொன்னீங்க. நம்ம பெண்களுக்கு இதான் இல்ல, அவங்களுக்கு அந்த இது நீங்க சமுதாயத்திலயோ இல்ல உங்க குடும்பத்தார்கிட்ட எது வந்தாலும் கூட உங்க குழந்தைக்கு the best interest of the child, அவளுக்கு என்ன பிடிக்குங்கிறத நீங்க அந்த குறிக்கோள் நோக்கத்துல இருந்துதான் ரெண்டு பேரும் அவளை வழி நடத்திருக்கீங்க. அதுக்கு ஒரு பெரிய சபாஷ் உங்க ரெண்டு பேருக்கும். ஏன்னா எல்லா பெற்றோர்களும் அதை செய்யணும். ஏன்னா நான் நிறைய குழந்தைகள் அந்த பேரண்ட் சைல்டு கவுன்சிலிங்ல பார்க்கும் பொழுது குழந்தைகளுக்கு பிடிச்சது பெற்றோர்களுக்கு பிடிக்காது, பெற்றோர்கள் என் குழந்தை இதான் படிக்கணும்னு சொன்னாங்க. நீங்க அதெல்லாம் திணிக்கல, அவளுக்கு கொஞ்சம் இடம் கொடுத்து நீ எல்லாத்தையும் ட்ரை பண்ணிட்டு வாப்பா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்புறம் ஆனா அந்த அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறது கொஞ்சம் டிஃபிகல்ட்டா தான், அதையும் நீங்க ஷேர் பண்ணீங்க. நீங்க வேற எந்த விதத்துல வந்து அவளுக்கு வந்து இன்னும் நல்லா பண்ணிருக்கலாமே அப்படின்னு உங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு நெருடல் இருக்கா நம்ம குழந்தைக்கு?
எனக்கு வந்து ஒரு ஆசை ஆச்சு. அது அவளுக்கு தமிழ்னா ரொம்ப பிடிக்கும் சின்ன வயசுல இருந்து. நாங்க வந்து நாங்க வீட்டுல கண்டிப்பா தமிழ் தான் பேசுவோம் எல்லாருமே. ஏன்னா நம்ம இங்க வந்திருக்கோம், நம்ம கலாச்சாரத்துக்கு இருக்கக்கூடிய ஒரு பாலம்னு பாத்தீங்கன்னா தமிழாதான் இருக்க முடியும் இல்லையா? சோ அதனால தமிழ் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். அவ என்ன பண்ணா, பாரதி கல்வி மையத்துல இயர் 12 வரையும் தமிழ் படிச்சா. ரைட்டா? சோ எனக்கு வந்து அவ தமிழ் இயர் 12 படிச்சிருக்கலாமோன்னு தோணுனப்ப, ஆனா அவ சம் பிரைவேட் ஸ்கூல்ஸ் என்ன பண்றாங்க, அவங்க அக்செப்ட் பண்ணிக்க மாட்டேங்கிறாங்க. அவங்க தே வாண்டட் வெளியே இருந்து நீங்க எக்ஸாம் பண்ணீங்கன்னா அவங்க அதை ஆஃபர் பண்ணா மட்டும்தான் எக்ஸாம் எழுத வைக்கிறாங்க. ஓகே, என்கிட்ட ஏதாவது ஒரே ஒரு இதை பிக்கப் பண்ணணும்னு சொன்னீங்கன்னா நான் அதை பிக்கப் பண்ணிருப்பேன். ஓகே, மேபி ஏன்னா அவ வாங்கின மார்க்குக்கு தமிழ் எழுதியிருந்தான்னு வச்சுக்கோங்களேன், இட் வில் பி சோ நைஸ் ஃபார் அஸ் டு பி இப்போ அவ பாத்தீங்கன்னா ஃபுல் சயின்ஸ் அண்ட் மேக்ஸ், ஆல் ஹர் சப்ஜெக்ட்ஸ் வேர் டிஃபிகல்ட் ஒன்ஸ். மேபி அதா இருந்திருக்கும். But whatever it is, I should not say I should be thankful to the school because the school encouraged her in 99 ways. I just do not want to pick one thing on that also. இல்ல பள்ளிக்கூடங்களும் சரி, ஆனா மொழிக்கு நீங்க கொடுக்கிற முக்கியத்துவத்தை நினைச்சா ரொம்ப பெருமையா இருக்கு. அகிலா, நீங்க என்ன சொல்றீங்க? ஏதாவது ஒரு நெருடல் ஏதாவது ஒண்ணு இருக்கா? நான் நெருடல் சொல்ல மாட்டேன். அவ என்ன பண்ணாலும் எனக்கு ஓகே தான். சோ என்கிட்ட ஃபர்ஸ்ட் வந்து கேட்டுருவா, நான் இது செய்ய போறேன், உங்களுக்கு ஓகேவா, இந்த மாதிரி இதுல நான் பண்ணலாமா அப்படின்னு கேட்டுருவா ஃபர்ஸ்ட். சோ அப்பவே எனக்கு ஏதாவது தோணுச்சு ஆனா சொல்லிடுவேன் நான், இல்ல இது வேண்டாம், இது வந்து எனக்கு சரியா படல அப்படின்னா சரி ஓகே நம்ம சொல்றதையும் கேட்டுக்கோ. ஓரளவுக்கு ரெண்டு பேரும் கொஞ்சம் கொஞ்சம் ஆர்கியூ பண்ணுவோம். அப்புறமா வந்து என்னோட பாயிண்ட் கொஞ்சம் நல்லா இருந்ததுன்னா சரி மாமி நீ சொல்றது ரைட்டுன்னு அக்செப்ட் பண்ணுவா. அவ பாயிண்ட் வந்து கரெக்டா இருந்துச்சுன்னா நானும் விட்டுருவேன், இல்ல நீ சொல்றது ரைட்டு, நீ பண்றபடி பண்ணு அப்படின்னு. அதனால எனக்கு அப்படி ஒன்னும் வந்து இது பண்ணிருக்கலாமே அதை பண்ணியிருந்திருக்கலாமே அப்படிலாம் எதுவுமே இல்லை. ஐ வுட் லைக் டு சென்ட் ஹர் த வே ஷி கோஸ். நம்ம அப்படியே விட்டு விட்டு பார்ப்போம், எப்ப அவருக்கு ஏதாவது ப்ராப்ளம் வர மாதிரி. ஆனா கவனிச்சுக்கிட்டே இருப்பேன், அவ வந்து மென்டலா ஓகேவா இருக்காளா, ஸ்ட்ரெஸ் எல்லாம் இல்லாம இருக்காளா, அவளால முடியுதா அப்படின்லாம் கவனிச்சுட்டே இருப்பேன். ஏதாவது ஒண்ணு கொஞ்சம் கஷ்டப்படுறாங்கிறவங்க திருப்பி போய் நான் அவட்ட பேசுவேன், நிஜமாவே உனக்கு இது வேணுமா, இது பண்றியா அப்படின்னு. ஸோ வி ஆல்வேஸ் வி டாக், ஒரு ஃப்ரெண்டு மாதிரி. எனக்கு வந்து உண்மையாவே மெல்பர்ன்ல எனக்கு ரொம்ப க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட் என் பொண்ணுதான். அவளும் நானும் ரொம்ப க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ். சோ எல்லாத்துக்குமே வி கீப் டாக்கிங். அதனால சேர்ந்தே தான் போவோம். ரெண்டு பேர் திங்கிங் ஒரே மாதிரியே தான் இருக்க மாதிரி இருக்கும். இல்ல அது ரொம்ப முக்கியம் நினைக்கிறேன். அந்த பாசம் பிணைப்பு அப்பா அம்மாவா இருந்தாலும் அந்த ஏன்னா அந்த டீனேஜ் அந்த 13 வயது வந்துட்டாலே அந்த குழந்தைகளுக்கு வந்து கொஞ்சம் வித்தியாசமா யோசிப்பாங்க. அதை நீங்க ரொம்ப அழகா சொன்னீங்க. அந்த நட்புறவு, என்னோட தோழி, என்னோட பெஸ்ட் ஃப்ரெண்ட்னு சொன்னீங்கல்ல, அது ரொம்ப முக்கியம். எல்லா பெற்றோர்களுக்கும் அது நான் வந்து ஒரு அன்போட விளைகிறேன். நம்ம குழந்தைகளா பார்க்கலாம். ஆனா ஒரு வயசுக்கு அப்புறம் வந்து நண்பர்களா பார்க்க ஆரம்பிச்சோம்னா அவங்களுக்கு ஒரு ஸ்பேஸ் கொடுத்தோம்னா கட்டாயமா வந்து நம்ம குழந்தைகள் நம்மள்ட்ட தான் வருவாங்க. இன்னொன்னு வந்து எனக்கு தெரிஞ்சு பசங்க they are very mature. இப்ப வர பசங்களுக்கு நிறைய விஷயங்கள் தெரியுது. அவ என்கிட்ட சொல்றது மட்டும் இல்ல, நானே என் ஆபீஸ்ல இருக்க ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாம் கூட அவகிட்ட நான் சொல்லுவேன், இந்த மாதிரி நடக்கும், இது பண்ணிருக்கேன், அது பண்ணிருக்கேன், ஒருவேளை இதை நான் அப்படி பண்ணியிருந்திருக்கலாமோ அப்படின்னு. அவளே எனக்கு சில நேரம் வந்து அட்வைஸ் பண்ணுவா, நீங்க இப்படி பேசலாம் மம்மி, இந்த பிரசன்டேஷன் நீங்க கொடுக்கலாம் மம்மி அப்படின்னு. சோ சம்டைம்ஸ் இட் இஸ் போத் வேஸ். சொன்ன மாதிரி நல்ல ஃப்ரெண்ட்ஸ். சூப்பர். சரி, நீங்க வந்து இந்த நேர்காணல ஏதாலும் பெற்றோர்களுக்கு முக்கியமா இத செய்யுங்க அப்படின்னு நீங்க ரெண்டு பேரும் ஏதாலும் சொல்ல விரும்புறீங்களா? ஆக்சுவலா எனக்கு என்னன்னா, அவ சப்ஜெக்ட் செலக்ஷனை பத்தி பேசிட்டாலான்னு தெரியல ஆச்சு. இன்னும் ஏத்தார்ல ஸ்கோர் பண்றதுக்கு எந்த சப்ஜெக்ட் கூட மார்க் வரும், கம்மி மார்க் வரும், அது இருக்கும். சோ அது வந்து ரொம்ப முக்கியம், ரைட்டா? பட் அட் த சேம் டைம் என்னை பொறுத்தவரையும் நம்ம அவங்களுக்கு பிடிச்சது சப்ஜெக்ட். இப்ப அவளை கேட்டீங்கன்னா she lives maths and science. Without that she can't live. I know that, right? அவளுக்கு அவ்வளவு பிடிக்கும். ஓகே, சோ அவ பிடிச்சது பண்ணனால அவளுக்கு ஈஸியா இருந்துச்சு. சம்டைம்ஸ் we just need to let them do what they want, right? It may not be the sometimes people will ask all those hard questions. அதுவும் நம்ம இந்தியாவுக்கு போன் பண்றப்ப it will be even harder, but we should be strong enough to help our kids. அதான் நான் சொல்லுவேன், நான் கத்துக்கிட்டது அதுதான். இன்னொரு கேள்வி இருக்கு, துணைப்பாட வகுப்பு நீங்க எப்ப வந்து அவளுக்கு டியூஷன் வேணும் அப்படிங்கறத அவளே கேட்டாலா, இல்ல நீங்களே வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ணி கொடுத்தீங்களா டியூஷன்? எந்த வயசுல? ஏதாலும் கொஞ்சம் ஷேர் பண்ண முடியுமா அதை பத்தி?
ஸோ அவளே தான் டியூஷன் வேணும்னு கேட்பா. ஸோ இந்த VCEல இயர் டியூஷனுக்கு வந்து இட்ஸ் டோட்டலி டிஃபரெண்ட். நீ பேசிட்டியா என்ன டியூஷன்? ஓகே, நான் சொல்லிடுறேன், முடிச்சிடறேன், நீ அப்புறம் வந்து. ஸோ இந்த VCEல டியூஷன் வந்து டோட்டலி டிஃபரெண்ட், ரைட்டா? நம்ம அங்க போய் சொல்லி தர மாட்டாங்க, ரைட்டா? நம்ம டியூஷன் போறதுன்னா நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு போனோம். ஸோ அவங்க டியூஷன் எப்படின்னா நம்ம என்ன ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு போய் கேட்கிறோமோ அதுக்கு மட்டும் தான் அவங்க ஆன்சர் சொல்லுவாங்க. ஓகே, சரி. ஸோ கரெக்ட். ஸோ இட்ஸ் டோட்டலி டிஃப்ரெண்ட் VCEக்கு. ஸோ அதனால அதை பத்தி அவ பேசணும்னு நினைக்கிறேன். வேற அவ கேட்கிறப்ப நம்ம என்ன பண்ணணும்னா, sometimes some tuitions are about $199 an hour, right? So சரி. ஆமா, but when you have to pay, you just need to ensure that they are getting the value, right? அது என்ன பொறுத்தவரையும் நம்ம என்னன்னா, we just need to understand what she wants, then get the right one. Okay, அது ஒண்ணு. இன்னொன்னு, சம் டியூஷன்ஸ்ல என்ன பண்றாங்கன்னா, பசங்க இயர் 10ல இருக்கப்பயே இயர் 12 புக் அவுட் பண்ணிடுறாங்க. சம் குட் டீச்சர்ஸ் ஆர் கான் in when 2 years in advance, right? So as parents we need to be speaking with our friends. It is good to create a small circle. Okay, அவங்க 1 or 2 years முன்னாடி இயர் 12 முடிச்சவங்க கூட ஒரு சர்க்கிள் கிரியேட் பண்ணிக்கிட்டோம்னா, so we don't do the pitfalls, because unless and until she goes for 3 months, you will not be able to realize whether they are the good teacher or a bad teacher. Okay, if you have somebody who has done this in the past, even when you pay so much, you will be happy about it. அவங்களுக்கு வந்து நான் இதோட ஒண்ணு ஆட் பண்றேன். சோ தியாக் சொன்னது வந்து சில VCE எக்ஸாம்ஸ் அப்படின்ட்டு. இப்ப பிரைமரி கிட்ஸ் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா நிறைய பேர் பிரைமரி கிட்ஸும் இருக்கு. சோ டியூஷன் வைஸ் பாத்தீங்கன்னா நம்ம அந்த கிளாஸ்லயே அஹெடா இருக்கணும். அவங்க நார்மலா ரிப்போர்ட் கார்டு கொடுப்பாங்க. அந்த ரிப்போர்ட்ல பாத்தீங்கன்னா அவங்க 6 months அஹெடா இருக்காங்களா, 1 year அஹெடா இருக்காங்களான்ட்டு ஒரு லைன் வரைவாங்க. சோ நம்ம வந்து கிட்ஸ் ஓரளவுக்கு அவங்க அஹெடா போய்கிட்டே இருந்தாங்கன்னா we are on a safer side. அப்போ அப்படி அஹெடா போகணும் அப்படின்னா நம்ம டியூஷன்ஸ் மேக்ஸ் இங்கிலீஷ்க்கு விடலாம். இல்ல அவங்களே கம்ஃபர்டபுளா இருக்காங்க, எக்ஸ்பெக்டட் லெவல்ல போயிட்டு இருக்கு, அப்ப கிட்ஸ் ஆர் வெரி ஹாப்பி அப்படின்னா அந்த ஸ்டேஜ்ல விட்டுறலாம். அண்ட் தென் வென் தே என்டர் இன் டு செகண்டரி திருப்பி கவனிச்சு பார்த்துக்கிட்டே இருந்துட்டு எப்ப அந்த ரிப்போர்ட்ல கொஞ்சம் எக்ஸ்பெக்டட் விட கொஞ்சம் கம்மியா வர ஆரம்பிச்சிச்சு அப்படின்னா தென் நம்ம முழிச்சுக்கணும். அப்பனா பெட்டர் டு லீவ் தேம் இன் டியூஷன் அட் தட் பாயிண்ட். அந்த சப்ஜெக்டுக்கு மட்டும் அட்லீஸ்ட் கண்டிப்பா விட்டுறணும். எக்ஸ்பெக்டடுக்கு மேலேயும் போய்கிட்டே இருந்ததுன்னா ஒரு ப்ராப்ளமும் இல்லை. அண்ட் நமக்கு இப்ப இந்த மாதிரி செலக்டிவ் எக்ஸாம்ஸோ இல்ல ஸ்காலர்ஷிப் எக்ஸாம்ஸோ எழுத வைக்கணும் அப்படின்னு நினைச்சோம்னா அந்த கிட்ஸுக்கு வந்து எக்ஸ்பெக்டடோட ஜாஸ்தி இருக்கணும். இருந்தா they can really do those exams very well. ஸோ அதை நம்ம டார்கெட் பண்ணோம்னா குழந்தைங்க அதை எழுதணும்னு நினைச்சாங்கன்னா தென் அவங்களை கொஞ்சம் முன்னாடியே டியூஷன்ஸ் விடுறது will be useful. சரி, இப்ப இந்த செலக்டிவ் எக்ஸாம்லாம் மகா எழுதிருக்கிறா, நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்க? அது கட்டாயம் அந்த குழந்தைங்க வந்து அந்த செலக்டிவ் எக்ஸாம்ஸ் எல்லாம் எழுதணுமா? எழுதினா தான் இந்த நிலைக்கு வர முடியுமா, இல்ல வந்து நார்மலா போனாலே வர முடியுமா? ஆக்சுவலா 2 விதமா இத சொல்லலாம். ரைட்டா? first of all, primary it's very easy in this country, right? Wherever you go, they will give you the basic platform, right? All these competitive things comes in the secondary, right? So suppose நம்ம ஒரு பிரைவேட் ஸ்கூல்ல விட போறோம் அப்படின்னு முடிவு பண்ணிட்டோம்னா it is better for us to try for some scholarship. Okay, பிரைவேட் ஸ்கூல்ல விட போறோம்னா ஸ்காலர்ஷிப் ஸ்டார்ட் பண்றது இயர் 5. நம்ம குழந்தை இயர் 5 இருக்கப்பயே we need to leave them in a place, right? So இன்னொன்னு, நம்மளா எவ்வளவு பெரிய இன்டெலிஜென்ட் கிட்டா இருந்தாலும் preparation is very very important, ரைட்டா? ஏன்னா இந்த செலக்டிவ் இந்த ஸ்கூல் ஸ்காலர்ஷிப் எக்ஸாமினேஷன் பாத்தீங்கன்னா இந்த ஸ்கூல்ஸே நடத்த மாட்டாங்க. ஸ்கூல் வந்து இன்னொரு சர்டன் கம்பெனிஸை வந்து நடத்த சொல்லுவாங்க. எக்ஸாம்பிள் ஏசர் மாதிரி ஒரு கம்பெனியை நடத்த சொல்லுவாங்க. ஸோ அவங்க எப்படின்னா ஒரு பேட்டர்னா இருக்கும். ஒரு 4 டயக்ராம் போட்டுட்டு அடுத்த டயக்ராம் எதுன்னு கலெக்ட் பண்ணுங்கன்னு சொல்லிட்டு ஒரு 4 ஆன்சர்ஸ் கொடுப்பாங்க, ரைட்டா? ஸோ தே ஹாவ் டு என்ஷூர் தட் தே லேர்ன் திஸ் ஆர்ட். இது கரெக்டான ஆன்சர் எப்படி சூஸ் பண்றதுன்னு. ஸோ சப்போஸ் நீங்க வந்து செகண்டரி ஸ்கூல்ல விட போறீங்க, பிரைவேட் ஸ்கூல்ல விட போறீங்கன்னு தெரிஞ்சதுன்னா நீங்க இயர் 4, 5லயே
நல்ல இன்ஸ்டிடியூட் ரைட்டா. எஜு கிங்டம்னு ஒண்ணு இருக்கு, ஜேம்ஸ் அண்ட் ஒண்ணு இருக்கு, அப்புறமேட்டு நார்த் ஷோர் இருக்கு, ஸ்பெக்ட்ரம் இருக்கு. So 4-5 இருக்கு. I'm not suggesting anything ஆச்சு. I'm just telling you some names so that people are aware. So நம்ம குழந்தைக்கு எது கரெக்டா இருக்கும்னு பார்த்துட்டு நார்மலா இது மாதிரி ஸ்காலர்ஷிப் நடத்துறது வந்து சாட்டர்டே சண்டேல இந்த இன்ஸ்டிடியூட்லாம் நடத்துவாங்க. 3 hours பண்ணுவாங்க. அவங்க எதுவுமே சொல்லி தர மாட்டாங்க. we have to be ready. நம்ம என்ன பண்ணுவோம், நம்ம இந்த மாதிரி செலக்டிவ் விட போறோம்னா எல்லாம் பயங்கரமா சொல்லி தர போறாங்கன்னு. அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இது மாதிரி நிறைய கொஸ்டின் பேப்பர்ஸ் கொடுப்பாங்க. கொஸ்டின் பேப்பர்ஸ் கொடுத்து அந்த குழந்தைய திருப்பி 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 பண்ண சொல்லுவாங்க. 6 மாசம் 8 மாசம் பண்ண சொல்லுவாங்க. பண்ணோம்னா இந்த செகண்டரி ஸ்கூல் போறதுக்கு ஸ்காலர்ஷிப் கிடைக்கிறதுக்கு சான்ஸ் இருக்கு ரைட்டா. ஸோ செகண்ட் அது வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஒன் ஆச்சு ரைட்டா. த செகண்ட் ஒன், இஃப் யூ ஆர் செலக்டிங் ஃபார் சம் கைண்ட் ஆஃப் செலக்டிவ் ஸ்கூல்ஸ்ங்கிறாங்க இல்லையா, இயர் 9ல இயர் 9ல அந்த செலக்டிவ் ஸ்கூல்ஸ்ல விட போறாங்கன்னா தே ஆர் ஹைலி காம்படிட்டிவ் இன் மெல்பர்ன் ரைட்டா. நாசல், மெக்ராபர்ட்ஸ் இதெல்லாம் ரொம்ப ஹைலி காம்படிட்டிவா இருக்கும் இந்த ஸ்கூல்ஸ் எல்லாம். இந்த ஸ்கூல்ஸுக்கு போறதுக்கு அவங்க இயர் 7ல இருந்தே ப்ரிப்பரேஷன் ஆரம்பிச்சிடணும் ரைட்டா. இன்னொன்னு இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் இந்த இயர் 9க்கு பண்றது என்னன்னா, இப்ப நான் மகாக்கு வந்து நான் 80% ஸ்காலர்ஷிப் வாங்கியிருந்தேன் ஸ்கூல்ல. ஓகே, so they asked me when they gave me the scholarship, அவங்க என்னன்னா என்னை ஒரு பாண்ட்ல சைன் போட சொல்லியிருந்தாங்க ரைட்டா. So suppose if I take her out in year 9 and put in a selective school, I have to pay the entire fees back. year 7 8க்கு உண்ட entire fees எனக்கு என்ன ஸ்காலர்ஷிப் கொடுத்தாங்களோ அதை பே பண்ற மாதிரி. so you need to understand, நம்ம ஸ்காலர்ஷிப் கிடைக்குதுன்னு சொல்லிட்டு டக்குன்னு போய் சேர்த்துடக்கூடாது ரைட்டா. நம்ம குழந்தையோட எதிர்காலம் என்னன்னு புரிஞ்சுக்கிட்டு before we signing all those bonds, we need to ensure that it is in line with their career option etc. ரைட்டா. அதே மாதிரி நீங்க செலக்டிவ் ஸ்கூலுக்கும் விடுறப்பையும் இப்ப ரொம்ப காம்படிட்டிவா இருக்கு ரைட்டா. now I think the competition in selective schools are becoming more and more. இன்னொன்னு, there is one more thing which I wanted to tell to the parents, right. நம்ம நினைக்கிறோம் பிரைவேட் ஸ்கூல்ல விடுறோம், 40,000 ஃபீஸ் இருக்கு, ஸோ ஈஸியா சீட்டு கிடைச்சிரும் நினைச்சோம்னா the answer is no, ரைட். நான் ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன். என் பையனுக்கு வந்து ஒரு எக்ஸ் ஸ்கூல், ஐ டு நாட் வாண்ட் டு டெல் தி ஸ்கூல் நேம் எக்ஸெட்ரா, நான் ஒரு எக்ஸ் ஸ்கூலுக்கு அப்ளை பண்ணேன் when he was in year 1 and I applied for year 7. ஓகே, அந்த ஸ்கூல்ல இருந்து எனக்கு இமிடியேட்டா லெட்டர் அனுப்பிச்சிட்டாங்க, உங்களால வெயிட்டிங் லிஸ்ட்ல கூட வைக்க முடியாது, all the seats for year 7 has been filled. ரைட்டா. இயர் 1லயே நீங்க இயர் 7க்கு அப்ளை பண்றப்ப அவ்வளவு தூரத்துக்கு இருக்கா? கரெக்ட். சில ஸ்கூல்ஸ் வந்து அவ்வளோ ஒரு டிமாண்ட் இருக்கு. எதெல்லாம் வந்து அகாடமிக்கா பயங்கரமா பெர்ஃபார்ம் பண்றாங்களோ, உங்களுக்கு ரேட்டிங்ஸ் நல்லா இருக்கோ, அந்த ஸ்கூல்ஸுக்கு எல்லாம் வந்து டிமாண்ட் ரொம்ப அதிகமா இருக்கு. சோ அப்ப வந்து நம்ம கொஞ்சம் முன்னாடியே அப்ளிகேஷன் போட வேண்டியதா இருக்கு அந்த மாதிரி சில ஸ்கூல்ஸுக்குலாம். சோ தட் வி கோ இன்டு தேர் வெயிட்டிங் லிஸ்ட் அண்ட் கரெக்டா அந்த டைம் வரப்ப அவங்க கூப்பிடுறப்ப நம்மளுக்கு அந்த இடம் கிடைக்கும். கேம்பர்வெல்ல சுத்தி இருக்க எல்லா ஸ்கூல்ஸுமே ஹைலி இன் டிமாண்ட். ஓகே, சோ அதாவது நம்ம என்னன்னா, சோ எனக்கு வந்து எப்படி நான் சின்ன பிள்ளையா இருக்கப்ப என்னோட பெர்செப்ஷன் என்னன்னா, 40,000 ஃபீஸ் வரப்போது நமக்கு ஈஸியா சீட்டு கிடைக்கும்னு நினைச்சேன் ரைட்டா. Now if you ask me for my son, I have already secured a seat, I have put him in a place etc, right. So if we can afford, இன்னொன்னு different schools people have to understand and see what is for the kids. என்ன பொறுத்தவரையும் I spent, yes, all of us spend a lot of money for our kids. கரெக்டான ஸ்கூல்ல விட்டுட்டீங்கன்னா private schools will take care of the kids. Okay, I can tell you that one thing which made my day was year 12 நான் முடிச்சிட்டு நானும் மகாவும் கார்ல திருப்பி வந்துகிட்டு இருந்தோம். She said, appa, you said private school etc, the best decision for you did in the whole life is you left me in Strathcona Girls Grammar, right. அது private school. So private school. So but it's not that வந்து எல்லாருக்கும் அந்த ஸ்கூல் தான் பெஸ்ட் ஸ்கூல் அப்படி கிடையாது. என்ன பொறுத்த வரைக்கும் அந்தந்த கிட்டுக்கு வந்து வேற வேற ஸ்கூல் டிஃப்ரெண்டா. இப்ப ஒரு ஸ்கூல் ரொம்ப நல்ல ஸ்கூல்னு சொல்றாங்க, ஆனா உள்ள போனா அந்த ஸ்கூல்ல நம்ம கிட்டு வந்து சந்தோஷமா இருப்பாங்கிறதுல எந்த கேரண்டியும் கிடையாது. சோ பேசிக்கா வந்து நான் என்ன சொல்ல வருவேன்னா, எல்லாருமே வந்து எல்லா ஸ்கூல்ஸ்லயும் ஓப்பன் டேன்னு ஒண்ணு நடத்துவாங்க. அந்த ஓப்பன் டேல போய் பாக்குறப்ப நமக்கு அந்த ஸ்கூலோட கல்ச்சர் என்ன, ஸ்கூல்ல படிக்கிற பிள்ளைங்க, அவங்கதான் அந்த பசங்க தான் வந்து நம்மளை கூட்டிட்டு போய் ரவுண்ட் காமிப்பாங்க, ஸ்கூல்ல எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவாங்க.
அப்ப அந்த பசங்களை நீங்க அப்சர்வ் பண்ணீங்கனாலே அவங்க எப்படி பேசுறாங்க, அவங்க நம்மள்கிட்ட மரியாதையா பேசுறாங்களா, அவங்களுக்கு நாலேஜபிளா இருக்காங்களா, அதெல்லாம் நம்ம கண்டுபிடிக்க முடியும். அதை வச்சு அந்த ஸ்கூல் நம்ம குழந்தைக்கு யூஸ் ஆகுமா யூஸ் ஆகாதா சூட் ஆகுமாங்கிறத கண்டுபிடிக்க முடியும். ஸோ எல்லாரும் கண்டிப்பா ஓப்பன் டேஸ் போங்க. எல்லா பிரைவேட் ஸ்கூலா இருக்கட்டும், பப்ளிக் ஸ்கூலா இருக்கட்டும், எதுனாலும் தே வில் கண்டக்ட் ஓப்பன் டேஸ். அதுல ரெஜிஸ்டர் பண்ணி போனீங்கன்னா நம்மளுக்கு ஒரு ஐடியா கிடைச்சிரும். தென் யூ கேன் டிசைட். அண்ட் கொஞ்சம் பேர்கிட்டையும் கேட்கலாம், போனா அந்த அந்த ஸ்கூல்ல படிச்ச பிள்ளைங்ககிட்டயும் அவங்க எக்ஸ்பீரியன்ஸ், அவங்க நிறைய என்ன சப்ஜெக்ட்ஸ் ஆஃபர் பண்றாங்க, என்ன ஸ்போர்ட்ஸ் எக்ஸ்ட்ரா கரிக்குலர் ஆஃபர் பண்றாங்க, இதெல்லாமும் வந்து நம்ம கேட்டுக்கிட்டோம்னா நம்ம கிட்ட அந்த ஆக்டிவிட்டிஸ் எல்லாம் பண்றதுக்கான ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி நம்ம கிடைக்கும் அந்த ஸ்கூலுக்கு போனா அப்படின்னு நம்ம ஷியூரா இருக்கலாம். ஸோ ஓப்பன் டேஸ் ஆர் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். அதுக்கு கண்டிப்பா போங்க. அண்ட் இட்ஸ் நாட் தட் நம்ம பிரைவேட் ஸ்கூல் தான் விடணும், செலக்டிவ் ஸ்கூல் தான் விடணும், பப்ளிக் ஸ்கூல் தான் விடணுங்கிறதுலாம் கிடையாது. ஜஸ்ட் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் அவர் கிட்ஸ் எப்படி இருக்கு அப்படின்னு அவங்களுக்கு எது சூட் ஆகுங்கிறது தான் மெயினா. எவ்ரி ஸ்கூல் இஸ் டிஃப்ரெண்ட் அண்ட் எவ்ரி கிட் இஸ் டிஃப்ரெண்ட். நாங்க வந்து ஒரு ஜஸ்ட் புட் இன்டு பெர்ஸ்பெக்டிவ், இவ்வளவு சேர்க்கறதுக்கு முன்னாடி நாங்க வந்து ஒரு 20+ ஸ்கூல் விசிட் பண்ணிருக்கோம். நல்லா சொன்னீங்க. ஏன்னா நம்ம சில பேர் வந்து பிரைவேட் ஸ்கூல்ல பப்ளிக் ஸ்கூல் எல்லாம் போடுறதுக்கு இருப்பாங்க. நீங்க சொல்றது பார்த்தா நம்ம முதல்ல பள்ளிக்கூடத்தை பத்தி தெரிஞ்சுக்கணும், அவங்களுடைய வரலாறு, அவங்க குழந்தைகளை எப்படி நடத்துறாங்க அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டு அப்புறம் நம்ம குழந்தைக்கு எது ஏதுவா இருக்கும் அப்படிங்கறத பார்த்து அந்த பள்ளிக்கூடத்துல போடணுங்கிறீங்க. சூப்பர். ஏன்னா எல்லாரும் வந்து 40,000ங்கிறது கொஞ்சம் பெரிய அமௌண்ட் தான். சோ இதெல்லாம் போட்டு பண்றது நம்ம குழந்தைகளுக்கு வந்து எது சூட்டபிளா இருக்குங்கிறத பார்த்து போடுறது வந்து ரொம்ப முக்கியமான ஒரு முடிவு பெற்றோர்கள் எடுக்கணும். நம்ம நேரம் கொஞ்சம் இதா இருக்குதால நான் சில கேள்விகள் கேட்டிருக்காங்க, உங்களாலையும் பார்க்க முடியல. நீங்க கேட்ட கேள்வி, மக்கள் கேட்ட கேள்வியில நிறைய இது நீங்க பதில் சொல்லிட்டீங்கன்னு நினைக்கிறேன். மகா எந்த உயர்நிலை பள்ளியில படிச்சா? செகண்டரி ஸ்கூல்னு கேக்குறாங்க. ஸ்ட்ராத்கோனா கேர்ள்ஸ் கிராமர். ஓகே. அப்புறம் வந்து அது பிரைவேட் ஸ்கூல். ஓகே, பிரைவேட் ஸ்கூல் தான். பிரைவேட் ஸ்கூல். ஓகே. இதுல வேற ஓகே, should we ask separately for scholarship training to tuition centers ஆனு கேட்டிருக்காங்க. ஆமா, அதுக்கு answer is yes. see அத நான் திருப்பி சொல்றேன் எல்லாருக்காகவும். I think நம்ம கிட் எவ்வளவு அறிவாளியா இருந்தாலும் சரி, ரைட்டா, there is a method to train for that exams, ரைட்டா. அவங்க கடைசி 10 வருஷம் வேரியஸ் ஸ்கூல்ஸ் என்ன கேள்வி கேட்டிருக்காங்க. சோ இது மாதிரி டியூஷன் சென்டர்ஸ் என்ன பண்றாங்கன்னா, they actively collect all the examination questions etc. so அத வச்சு ட்ரெயின் பண்ணிடுறாங்க. ட்ரெயின் பண்றதுனால அந்த கிட்டுக்கு வந்து they get an leap knowledge to have the examination done, ரைட்டா. என்ன பொறுத்தவரையும் எஸ், ஆல் தி ஸ்காலர்ஷிப் நீங்க நான் சொன்ன 4-5 இன்ஸ்டிடியூட் எல்லாம் போனீங்கன்னா இட் இஸ் எக்ஸ்பென்சிவ், பட் ஆனா இஃப் they will learn lot also. ரொம்ப நன்றி. கண்டிப்பா ஸ்காலர்ஷிப்புக்கு பிரைவேட் ஸ்காலர்ஷிப்புக்கு செலக்டிவ் ஸ்கூல்ஸ்க்குலாம் கண்டிப்பா டியூஷன் விடணும்னு நான் சொல்லுவேன். திஸ் இஸ் மை வியூ, ரைட். ரெண்டுக்குமே செப்பரேட்டா இருக்கும். நம்ம வந்து எந்த ஸ்கூல் முடிவு பண்ணிட்டோம்னா அந்த ஸ்கூல் பேரை சொல்லி இந்த ஸ்கூலோட ஸ்காலர்ஷிப் எக்ஸாம் எழுத போறாங்க, இதுக்கு நீங்க கோச்சிங் என்ன கொடுப்பீங்கன்னு கேட்கணும். அப்போ அவங்க வச்சிருக்காங்க செலக்டிவ்க்கு தனியா, ஸ்காலர்ஷிப்க்கு தனியா. அந்த ஸ்கூலுக்கே வந்து இங்க ஸ்காலர்ஷிப் எக்ஸாம்ஸே டிஃப்ரெண்டா இருக்கும். எஜுடேஷன் ஒருத்தன் நடத்துவான், ஏசர்னு ஒருத்தன் நடத்துவான். ஸோ ஏசர்னா அதுக்கு தகுந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும், எஜுடேஷனா அதுக்கு தகுந்த மாதிரி. ஸோ ஸ்கூல் பேரை சொல்லி நீங்க கேட்டீங்கன்னா அந்த சென்டர்ஸ் வில் பி ஏபிள் டு. சரி, இன்னும் ஒரு 3 கேள்வி எடுத்துக்கலாம். இப்ப கேட்டிருக்குது இது என்னன்னா, what about the school zones? You said you wish 20 schools ன்னு போட்டிருக்காங்க. You visited 20 schools. What about the school zone கேட்டிருக்காங்க. அது ஜோன் வந்து நீங்க எந்த இடத்துல இருக்கிறீங்களோ அந்த பள்ளிக்கூடத்தை தானே பார்க்கலாம் இல்லையா? நீங்க வேற ஜோன்ல கொண்டு போய் ஸ்கூல்ஸ்க்கு வந்து ஜோன்ஸ் அப்ளை ஆகாது. Okay. Only for public school zones will be applicable. So private school na நீங்க எங்க இருந்து வேணா வரலாம். Okay. In which grade have to start prepare for 8R ன்னு போட்டிருக்கு. Okay. Okay, so I think you can. I think yeah, okay.
Couple of things. So I think if we talk for a while, I'll start with a couple of things. First, in the selective exam, scholarship exam, do you need tutoring for that? Appa sonamari, yes. And I want to add a reason to that. And the reason is that those tests are very different to what you learn in school. They're about fast-paced, 60 questions, 20 minutes, every say no. There are skills you have to learn. And I think these tutoring centers are really good at teaching you those skills. In the skills kathiktada, you can write that exam very effectively. VCE tutoring எப்ப prepare பண்ணனும் ஆரம்பிக்கணும்னு கேட்டா I think year 10 is the right time because that's when you know what subjects you're actually going to take. நான் சொன்ன மாதிரி I tried a lot of subjects beforehand and the year 10 time வரப்போறதா I knew what I was going to take. So அப்பதான் I think was useful. Around year 10 is I think the right time to start VCE tutoring. சூப்பர். நினைக்கிறேன் நீங்க அவங்க கேட்ட கேள்விகள்லாம் முக்காவாசி எல்லாம் பதில் வந்துருச்சு உங்கள்ட்ட இருந்து. நீங்க அப்புறம் வந்து ஏதாவது லிங்க் ஏதாவது வெப்சைட்ஸ் இருந்தா குழந்தைகளுக்கு ரொம்ப ஈஸியா இருக்கும், அதுல நீங்க பார்க்கணும் பண்ணணும். நீங்க சொன்னீங்களே வர்ச்சுவல் ஸ்டடி ஸ்பேஸ் இருக்கு, வேற ஏதாலும் வந்து மோட்டிவேஷனல் எதுவும் இருக்குன்னா அத பத்தியும் நீங்க நீங்க அப்புறமாடி போடலாம். அகிலா, நீங்க தமிழ் பெண்கள் முகநூல்ல இருக்கீங்கன்னு நினைக்கிறேன் இல்லையா? அதுல நீங்க போடுங்க. ஓகே. சோ நினைக்கிறேன் நம்ம வந்து பூஜா ஒரே ஒரு கேள்வி கேட்டிருக்காங்க, அவங்களுக்கு அது பதில் சொல்லலாம். How many hours you prepare for selective schools and VCE? Okay, I think year 12 kitala you study 6 hours in school and you study 4 hours at home. So I think it's important to take breaks, but like year 12 I went all out and I did 3 to 4 hours a day after school. Weekends also, like I would do I do full days on weekends as well. Selective schools, I think I did 2 hours, one particularly close to the exam, 2 hours after. Okay. But it's very different for everyone. I want to preface this by saying, this was the hours I did. I know people have done more and I know people who've done less and still achieved the same kind of things that I have or still gotten into schools, whatever. So it's very different for everyone, depending on what kind of marks you're getting on your practice exams and how much effort you think you can put in. We say studying time as well, but how effectively you're able to study. Correct. I just want to add on different types of learners. இப்ப நீ வந்து படிக்கிறது வந்து எப்படி அதை ப்ரோசஸ் பண்ணிக்கிற, ஆடிட்டரியா, விஷுவலா, இல்ல கினெஸ்தெட்டிக்கா, இந்த மாதிரிலாம் learning I got a couple things to say about this. Yes. So of course I studied myself individually, watching videos, doing questions, doing practice papers. Group time I studied lots in groups with a whiteboard, just giving ideas, particularly for English and things. எங்களுக்கெல்லாம் essays தான் இருக்கும். So essaysல என்னெல்லாம் ideas எழுதலாம், அப்படியே group I studied in groups for that. Often என் தம்பி, he's like 10 years old, but sometimes I would try and teach him or I try and teach my mom something just so I can teach panale. You say that you learn a little bit better. So you have to understand something before you can teach it to someone else. So on the vidathla, I think that was another way I learned. Notes ella na color pen la elduven, and the reason for that is and the color oda sethu and the vishayatha nya vechikkiradhu romba easy. So I think that was a very simple tip that I had, just writing my notes in color pens. சரி, நம்ம இந்த நேர்காணல் இப்போ நிறைவு செஞ்சுக்கலாம். நான் போறதுக்கு இந்த நிறைவு செய்யறதுக்கு முன்னாடி பெற்றோர்கள் ஆகட்டும், நீங்க வந்து உங்க குழந்தையோட லேர்னிங் ஸ்டைல் நீங்க பாருங்க. லேர்னிங் ஸ்டைல் நீங்க போட்டு பார்த்தாலே, கூகுள் பண்ணி பார்த்தாலே தெரியும் அது எது அவங்களுக்கு வந்து ரொம்ப எளிதா இருக்குன்னு. இப்ப எனக்கெல்லாம் வந்து அதை பார்த்தாலே நம்ம வந்து புரிஞ்சுக்கிட்டுருவோம், அந்த மாதிரி ஒரு நிலைமை இருக்கும். சில பேருக்கு நம்ம செவியால கேட்கறது, ஹியரிங், அது கேட்டுக்கிட்டே இருந்து நம்ம வந்து வீடியோ ரெக்கார்டர் எது ஓடுது அதுல ரெக்கார்டிங்க கேட்டுக்கிட்டு படிக்கிறவங்கள நிறைய பேர் இருக்காங்க. அந்த மாதிரில நீங்க கூகுள் பண்ணி பாருங்க உங்க குழந்தைகளுக்கு எதுவா ஈஸியா இருக்குங்கிறது. இப்ப மகா நிறைய பகிர்ந்துக்கிட்டாங்க, மகாவோட பெற்றோர்களும் நிறைய பகிர்ந்துட்டாங்க. அவங்களுக்கு நம்ம நன்றி கலந்த பாராட்டுகளை தெரிவிச்சு இந்த நிகழ்ச்சியை நிறைவு செய்வோம். இந்த ரெக்கார்டிங் இருக்குது, அதை எப்படி வரும்னு என்ன கேட்டீங்கன்னா எனக்கு தெரியாது. நம்ம வந்து பூஜா பிரேம் அவங்கள்ட்ட தான் கேட்கணும். அண்ட் இன்னொன்னு வந்து பூஜா தமிழ் பெண்கள், சௌமியா அவங்களுக்கு எல்லாம் வந்து நான் நன்றி சொல்ல கடமைப்பட்டிருக்கேன். ஏன்னா வந்து மகாவை வந்து இங்க நம்ம கொண்டாடணும். ஏன்னா அவங்க மதிப்பெண்கள் நீங்க பாத்தீங்கன்னா 100க்கு எவ்வளவுதம்மா எடுத்தீங்க நீங்க? 99.8. இந்த மார்க்கெல்லாம் வந்து ரொம்ப அரிது. அதுவும் நம்ம இனத்து பெண் எடுத்திருக்காங்கன்னு சொல்றப்ப ரொம்ப பெருமையா இருக்கு. அதை இங்க பெருமைப்படுத்த வாய்ப்பு கொடுத்த தமிழ் பெண்களுக்கு நன்றி. இதை இன்னைக்கு வந்து ஆதரவு கொடுத்து இத நிறைய கேள்விகள் கேட்டுக்கிட்டு இருக்கீங்க. அந்த கேள்விகளுக்கெல்லாம் உங்களுக்கு அவங்க பகிர்தல்ல பதில் கிடைச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன்.
நம்ம இன்னொன்னு வேணா வந்து வைக்கலாம். ஒரு ஸ்பெசிபிக் டாபிக் என்ன இதுன்னு கேட்டீங்கன்னா மகாட்ட வந்து இந்த லேர்னிங் இதா என்னங்கிறத வந்து நீங்க பூஜா கிட்ட அனுப்புனீங்கன்னா அடுத்த நிகழ்ச்சி எதுவும் இந்த மாதிரி பண்ணலாம். ஏன்னா இந்த நிகழ்ச்சிகள் வந்து நம்ம பெண்களுக்கு மட்டுமில்ல பெற்றோர்கள் எல்லாருக்குமே வந்து ஒரு சப்போர்ட்டிவா இருக்கணுங்கிற நோக்கத்துலதான் அவங்க பண்ணிட்டு இருக்காங்க. பூஜா ரொம்ப நன்றி. சௌமியா முதல்ல எனக்கு ரொம்ப ஹெல்ப் பண்ணதுக்கு ரொம்ப நன்றி டார்லிங். ஓகே மகா, அகிலா, தியாகு அவங்க போயிட்டாங்க. ரொம்ப ரொம்ப நன்றி. அடுத்த நிகழ்ச்சியில பாப்போம் உங்களை. வணக்கம். ஆமா, தேங்க்யூ சோ மச் எல்லாருக்குமே. நான் எனக்கு வந்து பர்சனலா நாங்க இங்க வந்தப்ப ரொம்ப கஷ்டப்பட்டோம். இதெல்லாம் பத்தி இந்த ஸ்கூல் விஷயத்தெல்லாம் பத்தி தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கே எங்களுக்கு 1 year ஆச்சு. ஸோ ஐ திங்க் யாரா இருந்தாலும் ஹெல்ப் பண்றதுக்கு வெரி மச் வி ஆர் வெரி ஹாப்பி டு டூ இட். ஸோ எந்த கொஸ்டின்ஸ்னாலும் கேளுங்க. வி ஆர் வெரி ஹாப்பி டு give information about that, and thanks to Pooja and Tamil Pengal for giving us this opportunity also to talk to people. Thank you. நன்றி. Okay, bye everyone. Bye. Thank you.